समस्त को प्रेज द लॉर्ड। प्रभुंकर महान दयार अनुग्रह प्रभु मते संभाली अछंती आपण मानक संभाली अछंती सुस्थ सबल रखी अछंती यह मो विश्वास करे। मोर प्रिय ईश्वर संतान माने आपण गत दिन निहाती बाइबल रु किछि अंश को आपण माने शिखुचंती आपण माने उपकार पाउछंती यह मो विश्वास करे। तेबे आज एक नूतन विषय नहीं आपण मानक मध्य को आसी अछि जहा हेला मनुष्यर प्रत्येक मनुष्य हृदय रे ताहा थाए आ ताहा हेला भय। हालेलुया। तेबे आमे काहाकू भय करबा उचित अटे, काहाकू भय करबा आवश्यक अटे, तही विषय रे मु किछि आपण मानक मध्य रे रखिबी। भय एमिति एक विषय अटे जहा हृदय रे अछि से शांति पाए नाही। ता पाखरे लोक थिले भी ताको भय लागिबो, जे कोनोसी विषय से खाइले भी ताको भय लागिबो, देखिले भी भय लागिबो। एनु मु आपण मानकू काहाकू भय करबा आवश्यक अटे, उचित अटे ताहा मु कहिबी। तीनटी विषय मु कहिबी आ प्रभु जदि अनुग्रह करती गत दिन मानकरे ए विषय आहुरी संपूर्ण भाव रे मु किछि आहुरी विषय कहिबी, किंतु आज केवल तीनटी विषय कहिबी जहा आपण मानक जीवन बहुत उपकार आनिबे। प्रथम विषय हैला आमे माने काहाको भय करबा आवश्यक नुहे। प्रथम विषय हैला आमे माने मनुष्य को भय करबा उचित नुहे। जदि आपण मो सहित देखिबे लोकलिखित सुसमाचार तहिर 12 अध्याय 4 पद, किंतु मोहर बंधु जे तुम्ही माने और तुम मानकु मु कहूअछि जो माने शरीर को बद्ध करती मात्र ताहा पर आउ किछि करि पारंती नाही, से मानकु भय कर नाही। हालेलुया। प्रभु कहउछंती जो मान तुम शरीर को मारि दियंती, बद्ध करि दियंती, तापर आ से माने किछि करि पारंती नाही, से मानकु भय कर नाही। किए शरीर को मारि थाए? मनुष्य। जेते बेले आमे यीशु को प्रचार अनेक स्थान रे करि थाउ, अनेक का को जाई थाउ, कहि तांती सेठारे आमे मारि दबु, पिटी दबु, जीवन नै जीवु। आज भी अनेक स्थान रे प्रभु को लोक मान को मारि भी दउछंती जीवन रे। जदि आज केही ताड़ित होउछंती, निंदित होउछंती, मोर प्रिय ईश्वर को संतान माने जदि आज आपण को यीशु को पछरे चालुथिबारु को मनुष्य आपण को डराउ अछि, तो जीवन नै जीवु, तते मारि दबु, छारकार करि दबु, ताले मु कहिबा पाई चाहे प्रभु आज आपण को कहउछंती भय कर नाही। भय कर नाही, कारण प्रभु तुम संग रे अछंती, प्रभु तुम साथी रे अछंती। मनुष्य को आपण भय करंतु नाही। से आपण को डेंगा हेई थाउ, मोटा हेई थाउ, से जहा भी जेते बड़ लोक हेई थाउ, मनुष्य को भय करबा किछि आवश्यक नहे, उचित नहे। मुहे कहबा पाई चाहे मनुष्य को आमे भय न करू। बाइबल रे जने थिला जहा ना हला साउल, से मनुष्य को भय कला, लोक मान को भय कला, आ कहिला जदि मैं जदि बलिदान न करिबी ताहले लोक मान असंतुष्ट हेबे, काले से मान मो ऊपर पत्थर फोपाड़िबे। एनु सी जाजकर काम जहा पास्टर करबा कथा, जहा जाजक करबा कथा, सी राजा है कि ना ता करि पकैला। जेहेतु सेथि निमंते ता उपरे ईश्वरंकर असंतुष्ट हेले, ता उपरे क्रोध प्रभुंकर आसिला, से राजा हवा पई अयोग्य हेले। एनु सेथि पई प्रथम विषय हैला जदि आमे मनुष्य को भय करू ताले मु कहिबी आपण केबे ईश्वरंक साक्षी हेई परिबे ना। ईश्वरंक पई, प्रभु यीशुंक पई आपण केबे छिड़ा हेई परिबे ना। आपण को द्वारा किछि हेई परिबे ना, कारण आपण मनुष्य को भय करूछंती। एनु प्रभु कहउछंती मनुष्य को भय करबा किछि आवश्यक नहे। हालेलुया। यह थिला प्रथम विषय। द्वितीय विषय हैला आम मान को शैतान को भय करबा किछि आवश्यक नहे। जदि आपण मो सहित देखिबे प्रकाशित वाक्य तहिर 2 अध्याय 10 पदरे लिखा अछि, जेउ सब दुख भोग करबा को चाहुअछ
ସେଇ ସବୁ ଭୟ କର ନାହିଁ। ଦେଖ ତୁମମାନଙ୍କୁ ପରୀକ୍ଷା ନିମନ୍ତେ ଶୈତାନ ତୁମମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କାହାରିକୁ କାରାଗାର ନିକ୍ଷେପ କରିବ, ଆଉ ତୁମମାନଙ୍କୁ 10 ଦିନ ଭୋଗ କରିବ, କ୍ଲେଶ ଭୋଗ କରିବ। ତୁମେ ମରଣ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଶ୍ୱସ୍ତ ଥାଅ, ସେଥିରେ ଆମେ ତୁମକୁ ଜୀବନର ମୁକୁଟ ଦେବୁ। ହାଲେଲୁୟା। ଏଠି ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟ ଲେଖା ଅଛି, ତୁମେ ଶୈତାନକୁ ଭୟ କର ନାହିଁ। ଆଜି ଅନେକ ବିଶ୍ୱାସିନୀ ମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସନ୍ତାନ ମାନେ ଅଛନ୍ତି ଯିଏକି ଶୈତାନକୁ ଭୟ କରୁଛନ୍ତି। କାହିଁକି? ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଆତ୍ମା ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ ଅଛି। ପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଅଧିକାର ଦେଇଛନ୍ତି। ପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କ ସଙ୍ଗରେ ଅଛନ୍ତି। ଶୈତାନକୁ ଭୟ କରିବା କିଛି ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ। ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଥମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲି, ସେ ସମୟରେ ମୁଁ ବହୁତ ଭୟ ଲାଗୁଥିଲା। ବାକ୍ୟ ଯେତେବେଳେ ଜାଣିଲି, ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ଯେତେବେଳେ ପାଇଲି, ଏବେ ଭୂତ ଦେଖିଲେ ମୋତେ ଡରୁଛି। ଆଉ ଭୂତକୁ ମୁଁ ଡରୁ ନାହିଁ, ଶୈତାନକୁ ମୁଁ ଡରୁ ନାହିଁ। କାରଣ ଶୈତାନ କିଛି କରିପାରିବନି, ତା ପାଖରେ କିଛି ନାହିଁ। ଈଶ୍ୱର ଯଦି ଆମ ପାଖରେ ଅଛନ୍ତି, ପ୍ରଭୁ ଯଦି ଆମ ପାଖରେ ଅଛନ୍ତି, କିଛି ସେ କରିପାରିବ ନାହିଁ। ହାଲେଲୁୟା। ପ୍ରଭୁ କହିଲେ, ମୁଁ ସାପ ଆଉ ବିଛା ଉପରେ ଚାଲିବା ପାଇଁ ଅଧିକାର ଦେଇଅଛି, କିଛି ହିଁ ତମର କ୍ଷତି କରିବ ନାହିଁ। ଏହି ବାକ୍ୟ ଆମର ବଳ ଅଟେ। ସେଇ ବାକ୍ୟଟି ଲେଖା ଅଛି ଲୁକ ଲିଖିତ ସୁସମାଚାର 10 ଅଧ୍ୟାୟର ତହିଁର 18 ପଦରେ ଯୀଶୁ କହୁଛନ୍ତି, ଦେଖ ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କୁ ସାପ ଓ ବିଛା ଉପରେ ଚାଲିବାକୁ କ୍ଷମତା ଦେଇଅଛି, ପୁଣି ଶତ୍ରୁର ସମସ୍ତ ଶକ୍ତି ଉପରେ ମଧ୍ୟ କ୍ଷମତା ଦେଇଅଛି, ଆଉ କିଛି ହିଁ କୌଣସି ପ୍ରକାର ତୁମମାନଙ୍କର କ୍ଷତି କରିବ ନାହିଁ। ହାଲେଲୁୟା। କିଛି ସେ କ୍ଷତି କରିପାରିବ ନାହିଁ ଶୈତାନ। ତେବେ ଡରିବା କାହିଁକି? ସାପ ପାଖରେ ବିଷ ଅଛି ସତ, ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ହିଁ ସାପକୁ ଡରିଥାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ବିଷ ହିଁ ଯଦି ତା ପାଖରେ ନାହିଁ, ତାହେଲେ ଡରିବା କ'ଣ ପାଇଁ? ଏଣୁ ଆଉ ଶୈତାନ ପାଖରେ ଆଉ ଶକ୍ତି ସାମର୍ଥ୍ୟ ନାହିଁ କିଛି। ତାଠାରୁ ସବୁ ଛଡ଼େଇ ନେଇଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ କ୍ରିସ୍ତରେ। ସେ ଆମର ଆଉ କିଛି କ୍ଷତି କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ପ୍ରଭୁ ଆମ ସଙ୍ଗରେ ଅଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ଯଦି ଏଇ 12 ଅଧ୍ୟାୟ ଆପଣ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପଢ଼ିବେ, ସେଠି ଲେଖା ଅଛି ତୁମର ସବୁ ଚୁଟି ଗଣିକିନା ପ୍ରଭୁ ରଖିଛନ୍ତି, ଗୋଟେ ହେଲେ ତଳେ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଅନୁମତି ବିନା। ତେବେ ଆମକୁ କ୍ଷତି କରିବା ତ ବହୁତ ଦୂରର ଅଛି। ଯଦି କ୍ଷତି କେହି କରିପାରିବ, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ହେଲେ, ଅନୁମତି ହେଲେ ଶୈତାନ ଆମକୁ ଛୁଇଁ ପାରିବ, ନଚେତ୍ କିଛି କରିପାରିବ ନାହିଁ। ହାଲେଲୁୟା। ଏହା ଥିଲା ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଷୟ, ଯେ ଆମେମାନେ ଶୈତାନକୁ ଭୟ କରିବାର ନାହିଁ। ଆଉ ଗୋଟେ ବିଷୟ ହେଲା ମୃତ୍ୟୁକୁ ବି ଡରନ୍ତି। ମୃତ୍ୟୁକୁ ବି ଡରିବା ଜରୁରୀ ନୁହେଁ। ଯଦି ଆପଣ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଛନ୍ତି, ଆପଣ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି, ଈଶ୍ୱର ଆପଣଙ୍କ ସଙ୍ଗରେ ଅଛନ୍ତି, ଆପଣ ପରିତ୍ରାଣ ପାଇଛନ୍ତି, ମୃତ୍ୟୁକୁ ବି ଡରିବା କିଛି ଆବଶ୍ୟକ ନୁହେଁ। ହାଲେଲୁୟା। ଆଉ ଯେକୌଣସି ବିଷୟରେ ଆପଣ କାହାକୁ କୌଣସି ବିଷୟରେ ବି ଆପଣଙ୍କୁ ଡରିବା ଆବଶ୍ୟକ ନୁହେଁ। ଏହା ଥିଲା ତୃତୀୟ ବିଷୟ। ମୃତ୍ୟୁକୁ ଡରିବେ ନାହିଁ, ଏହା ଥିଲା ତୃତୀୟ ବିଷୟ। ଚତୁର୍ଥ ବିଷୟ ହେଲା କାହାକୁ ଏବେ ଆପଣ ଡରିବେ, କାହାକୁ ଡରିବା ଉଚିତ ଅଟେ। ଆପଣଙ୍କୁ ମୁଁ କହିବି, ଯୀଶୁ ବି ନିଜେ କହିଲେ ତାଙ୍କୁ ଡରିବା ପାଇଁ। ମୁଁ କହୁନି, ଯୀଶୁ ବି ନିଜେ କହିଲେ ତାଙ୍କୁ ଡରିବା ପାଇଁ। ଯଦି ଆପଣ ସେଇ ଲୁକ ଲିଖିତ ସୁସମାଚାର 12 ଅଧ୍ୟାୟ 5 ପଦରେ ପଢ଼ିବେ, କିନ୍ତୁ କାହାକୁ ଭୟ କରିବ ତାହା ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କୁ ଜଣାଇବି। ବଧ କଲା ଉତ୍ତାରେ ନରକରେ ନିକ୍ଷେପ କରିବା ନିମନ୍ତେ ଯାହାଙ୍କର ଅଧିକାର ଅଛି, ତାହାକୁ ଭୟ କର। ହଁ, ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କୁ ସତ୍ୟ କହୁଅଛି, ତାହାଙ୍କୁ ହିଁ ଭୟ କର। ହାଲେଲୁୟା। ଏଠି ଲେଖା ଅଛି, ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଭୟ କର, ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଭୟ କର, ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଭୟ କର। ଆଉ କାହାକୁ ଭୟ କରିବା ଦରକାର ନାହିଁ। କାହିଁକି? କାରଣ ତାଙ୍କରି ପାଖରେ ନର୍କରେ ପକାଇବା ପାଇଁ ଶକ୍ତି ଅଛି। ମାରି ଦେଇ ସାରିଲା ପରେ ଯେଉଁ ଆତ୍ମା ଶରୀରରୁ ବାହାରିଥାଏ, ସେ ଆତ୍ମାକୁ ନର୍କରେ ପକାଇବା ନିମନ୍ତେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କର ଅଧିକାର ଅଛି। ଏଣୁ ସେଥିପାଇଁ କେବଳ ଯଦି କାହାକୁ ଡରିବାର ଅଛି,
କେବଳ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଡରନ୍ତୁ, ଆଉ କାହାକୁ ଡରିବା ଆବଶ୍ୟକ ନୁହେଁ। ଏଣୁ ଯଦି ଆଜି ଆପଣ ଜୀବନରେ ଆଉ କାହାକୁ ଭୟ କରୁଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ମୁଁ ଆଜି ଆପଣଙ୍କୁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ, ଆପଣ ଆଉ କାହାକୁ ଭୟ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ, ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଭୟ କରନ୍ତୁ। ତାହା ବି ଲେଖା ଅଛି ବାଇବେଲରେ, ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ଭୟ କରନ୍ତୁ। ଏଣୁ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଭୟ କର, ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଭୟ କର। ଆଉ କାହାକୁ ଭୟ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ ନୁହେଁ, ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଆମେ ଫାଲତୁଟାରେ କାହିଁକି ଅନ୍ୟ କାହାକୁ ଡରିବା? ଏଣୁ ସେଥିପାଇଁ ବି ଆପଣ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିପାରିବେ, ହେ ପ୍ରଭୁ, ତୁମ ବାଇବେଲ କହୁଛି କେବଳ ତୁମକୁ ଭୟ କରିବା ପାଇଁ। ଏଣୁ ତାଙ୍କୁ ହିଁ ଆପଣ ଭୟ କରନ୍ତୁ, ଆଉ କାହାକୁ ଭୟ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ ନୁହେଁ। ହାଲେଲୁୟା, ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ତେବେ ଆପଣ ଯଦି ପାଷ୍ଟରକୁ ଭୟ କରିବେ, ପାଷ୍ଟର କେବଳ ପାଖରେ ଥିବା ଯାଏ ହାୟ ହାଲୋ ଠିକରେ ରହିବେ, କିନ୍ତୁ ବାହାରି ଗଲା ପରେ ନିଜ ଇଚ୍ଛାରେ ଚାଲିବେ। କିନ୍ତୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଯଦି ଭୟ କରୁଛନ୍ତି, ଆପଣ ସବୁବେଳେ ଠିକରେ ରହିବେ। କାରଣ ଆପଣ ଜାଣିବେ ସେ 24 ଘଣ୍ଟା ତାଙ୍କ ଆଖି ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ଅଛି ବୋଲି ଆପଣ ଜାଣିବେ। ଆଉ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଯଦି ଭୟ କଲେ ବହୁତ ଲାଭ ମିଳିବ। ଗୀତ ସଂହିତାରେ ଲେଖା ଅଛି, ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଭୟ ବିଷୟକ ଜ୍ଞାନର ଆରମ୍ଭ। ତାମାନେ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଭୟ କରିବା ଆରମ୍ଭ କରିବେ, ଭୟ କରିବେ, ଜ୍ଞାନ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯିବ। ଏମିତିଆ ଜ୍ଞାନ ଆପଣ ପାଇବେ, ଜଗତର କୌଣସି ବହିରେ ତାହା ନଥିବ। ହାଲେଲୁୟା। ଏଣୁ କାହିଁକି ନ ତାକୁ ଭୟ କରିବା? ମୋବାଇଲ ଚଲେଇଲା ବେଳେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଭୟ କରନ୍ତୁ। ଯାହା ବି କିଛି କରୁଛନ୍ତି, ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଭୟ କରନ୍ତୁ। ଯଦି ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଭୟ ନାହିଁ, ତାହେଲେ ମୋବାଇଲ ଚଲେଇଲା ବେଳେ ଭଲ ଯଦି ଅଶ୍ଳୀଳ ଭିଡ଼ିଓ ଆସିଗଲା, ତାହେଲେ ବୁଡ଼ିଗଲା। ନିହାତି ସେଠିକି ଟିକେ ଟିପି ଦେବା ପାଇଁ ମନ ହେବ। କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଭୟ ଯଦି ଅଛି, ଆପଣ ତାହା ତ୍ୟାଗ କରିଦେବେ। ତେଣୁ ମୁଁ ବିଶ୍ୱାସ କରେ, ଏହି କଥିତ ବାକ୍ୟରେ ପ୍ରଭୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରିଅଛି। ଧନ୍ୟବାଦ।